Hello all. Till now we have completed the first unit, which includes two subchapters, of which first was money and the second was quantity theory of money. In unit 2 we are done with the first chapter, which is Indian banking system, in which we have learned the overall idea of the banking system in India, that which kinds of banks are there, how they works, what are their functions, with what objectives they are working, etc. Right? So, the chapter 2 of the unit 2 is Reserve Bank of India, that is RBI. So, in this chapter we will discuss in detail how RBI was established, the objectives of Reserve Bank of India, and what is the difference between commercial bank and RBI, which functions are performed by the RBI, then evolution of the working of RBI, credit control instruments of RBI, and limitations of the monetary policy with repo rate and reverse repo rate. All these topics are really useful and interesting also. કે અત્યારે આપણે લોકો ન્યૂઝપેપરમાં રીડ કરતા હોઈએ છીએ કે રેપો રેટ આટલો ઇન્ક્રીઝ થયો, ડિક્રીઝ થયો, તો આ બધું કેવી રીતે થાય છે, મોનિટરી પોલિસી રિલેટેડ આપણે બધું ઘણું ન્યૂઝપેપરમાં કે ન્યૂઝ ચેનલ્સમાં જોતા હોઈએ છીએ. તો નાવ યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ ધ આઈડિયા કે હાઉ આરબીઆઈ વર્ક્સ, હાઉ ધ અધર બેંક્સ આર મેનેજ્ડ બાય ધ આરબીઆઈસ, કે આપણી કન્ટ્રીની જે મોનિટરી સિસ્ટમ છે ને એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. સો these things we are going to learn in this chapter. So let us start with the first topic, which is origin of RBI. After the establishment of the commercial banks, RBI was established. It means commercial banks છે ને એ પહેલાં એસ્ટાબ્લિશ થઈ, એન્ડ આફ્ટર અ લોંગ પીરિયડ ઘણા વર્ષો પછી છે ને સેન્ટ્રલ બેંકનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થયું. હવે હું સેન્ટ્રલ બેંક કહું કે આરબીઆઈ કહું, આમ તો આપણી માટે સેમ છે, બટ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ધ કન્ટ્રી, કોઈ દરેક કન્ટ્રીને પોતાની સેન્ટ્રલ બેંક હોય છે, બટ ઇન ઇન્ડિયા ધ સેન્ટ્રલ બેંક ઇઝ નોન એઝ ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. નાઉ એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ, ફર્સ્ટ commercial banks were established and much later the central bank was established. The first central bank established was the Bank of England, which was established in 1844. The Reserve Bank of India, that is RBI, was established or constituted in April 1935. Almost all countries today have their own central banks. અત્યારની વાત કરીએ ને તો ઓલમોસ્ટ વર્લ્ડની લગભગ મોટાભાગની કન્ટ્રીઝ છે ને એમાં સેન્ટ્રલ બેંક્સ છે એ હોય જ છે. સો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વોઝ કોન્સ્ટિટ્યુટેડ ઇન એપ્રિલ 1935, બટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઇટ વોઝ અ private shareholders bank with the paid up capital or the fully paid up share capital of rupees 5 crore. But after the independence in January 1st 1945, the entire paid up capital of the Reserve Bank of India was transferred to the central government and it becomes the public sector or the state owned institutions, and that is why today RBI is under the control of the government of India. So in 1948 the whole share capital was transferred to the central government. As you can see the fourth point, on January 1949, after the independence, RBI became a state owned institution by transferring the entire capital to the government of India under the Reserve Bank of Act 1948. The head office of Reserve Bank of India is in Mumbai. It has total 22 offices and
most of the offices are in the state capitals. But RBI છે એની જ્યાં ઓફિસીસ ન હોય ત્યાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે ને એ આરબીઆઈના એજન્ટ તરીકે વર્ક કરે છે. ઇટ મે પોસિબલ કે ઘણા એવા સ્ટેટ્સ છે કે રિજન છે કે જ્યાં આરબીઆઈની ઓફિસ નથી, તો ત્યાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વિલ વર્ક એઝ અ એજન્ટ ઓફ ધ આરબીઆઈ. સો ઇટ વોઝ ધ ઓરિજિન ઓફ આરબીઆઈ, કે આરબીઆઈ કેવી રીતે, કે સેન્ટ્રલ બેંક કેવી રીતે એસ્ટાબ્લિશ થઈ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ આરબીઆઈ. The prime objective behind establishing the Reserve Bank of India was to regulate the issue of banknotes and keeping of the reserves with a view to securing the monetary stability in our country. Reserve Bank of India છે ને એનો પ્રાઇમ ગોલ શું છે, તો આપણી કન્ટ્રીમાં જે ઇસ્યુ થાય છે, નોટ્સ ઇસ્યુ થાય છે એ પ્રોપરલી થાય, અને બીજું કે આપણી કન્ટ્રી માટે થઈને રિઝર્વ્સ છે એની પ્રોપર છે એ રિઝર્વ રાખવું, સો દેટ ક્રાઇસિસના ટાઈમમાં વી કેન યુઝ દેટ. બટ ધ મેઇન ટુ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ, ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટુ સિક્યોર ધ મોનિટરી સ્ટેબિલિટી ઓર પ્રાઇસ સ્ટેબિલિટી વિધિન ધ કન્ટ્રી. જો કોઈ પણ કન્ટ્રીની ઇકોનોમી છે ને ઇટ ઇઝ લાર્જલી અફેક્ટેડ બાય ધ મોનિટરી પોલિસી. કે આપણે કહી શકીએ કે જો મોનિટરી પોલિસી છે કે મનીનો ફ્લો છે ને, ક્વોન્ટિટી ઓફ મની માર્કેટમાં એનો ફ્લો છે એ પ્રોપર નહીં હોય ને તો ઇકોનોમી છે ને એ પ્રોપર વર્ક નહીં કરે. બિકોઝ ધ બેલેન્સ બિટવીન ધ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ ડિપ્રેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ, રાઈટ. કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં સ્ટેબિલિટી મેન્ટેન કરવા માટે થઈને આ ઇન્ફ્લેશન અને ડિપ્રેશન બેયને કંટ્રોલ કરવું જરૂરી છે. એન્ડ આરબીઆઈ છે એ મોનિટરી પોલિસી થ્રુ માર્કેટમાં મની સપ્લાયને કંટ્રોલ કરે છે ઇકોનોમીમાંથી. ઓર વી કેન સે ધ પ્રાઇસ સ્ટેબિલિટી. યસ, જો પ્રાઇઝમાં બહુ વધારે પડતા ફ્લક્ચ્યુએશન હશે ને તો એ આપણી ઇકોનોમી માટે એ સારી વસ્તુ ન કહેવાય. સ્ટેબિલિટી શુડ બી ધેર, રાઈટ. ધ સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ આરબીઆઈ ઇઝ ધેટ for the advantage of the country, it operates the currency and credit system, that is to ensure that adequate finance is available for the productive activities in the interest of the country. Yes, for the advantage of the country. કરન્સી સિસ્ટમ અને ક્રેડિટ સિસ્ટમ છે ને ઇટ ઇઝ ઓપરેટેડ બાય ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. કે આપણી કન્ટ્રીમાં કેટલી કરન્સી છે એની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેટલી નોટ્સ ઇસ્યુ કરવી. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી બધી જેટલી પણ અત્યારની કરન્સી નોટ્સ છે ને આપણે મનીના ચેપ્ટરમાં ભણ્યા હતા, રાઈટ. લીગલ ટેન્ડર મની કે જેને આપણે અત્યારે યુઝ કરીએ છીએ એ મની છે એ ક્યાંથી કરન્સી નોટ્સ ઇસ્યુ થાય છે? ફ્રોમ ધ આરબીઆઈ. તો કરન્સી સિસ્ટમ અને ક્રેડિટ સિસ્ટમને તો ઓપરેટ કરે છે, બટ એની સાથે સાથે ઇટ એન્શ્યોર્સ દેટ દેર શુડ બી એડિક્વેટ ફિનાન્સ અવેલેબલ ઇન ધ ઇકોનોમી સો દેટ પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટીઝ છે ઇટ કેન રન ઓન ધ કન્ટિન્યુઅસ બેઝિસ. કે પ્રોડક્ટિવ પર્પઝ માટે, પ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી માટે ક્યારેય ફિનાન્સની શોર્ટેજ ન થવી જોઈએ. બિકોઝ જો પ્રોડક્શન કન્ટિન્યુઅસ બેઝિસ ઉપર થશે ને તો એનું એક રીઝન ઇકોનોમી છે ને એ કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરતી રહેશે. એન્ડ ફોર દેટ ઇટ ઇઝ રિયલી રિક્વાયર્ડ. કે આપણે જીડીપી કહીએ જ છીએ ને, આપણે અત્યારની જ સિચ્યુએશન તમે લોકો જુઓ કે બિકોઝ ઓફ ધ કોરોના વાયરસ, બિકોઝ ઓફ ધીસ પેન્ડેમિક આપણું જે જીડીપી છે ને એની ઉપર ડિરેક્ટ ઇફેક્ટ થાય છે. બિકોઝ ઓફ ધ લોકડાઉન કેટલો ટાઈમ છે એ આપણે બધી ફેક્ટરીઝ છે, પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એ બંધ રહી, તો આની ઇફેક્ટ ઓવરઓલ પ્રોડક્શન ઉપર કે જીડીપી ઉપર થવાની જ છે, રાઈટ. તો આ તો એક પેન્ડેમિકની વાત થઈ કે એમાં આપણે કાંઈ ન કરી શકીએ. બટ because of any reason, if country do not have adequate finance, right, financial resources, જો ફંડ જ ન હોય તો બધી એક્ટિવિટીઝ છે એ પ્રોપર નહીં થાય. સો for the interest of the country, it is required to maintain adequate finance for the development of the country or the economy by the production process. As I have told you, આપણે લાસ્ટ યર જ એ ભણી ગયા છીએ કે જો ઇકોનોમીમાં પ્રોડક્શન થશે ને તો એમ્પ્લોયમેન્ટ વધશે, કે વધારે, કારણ કે વધારે પ્રોડક્શન કરવું હોય તો વધારે એમ્પ્લોઈઝની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. એમ્પ્લોયમેન્ટ, વધારે એમ્પ્લોઈઝને હું રિક્રુટ કરું તો એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન્ક્રીઝ થશે અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે એ રિડ્યુસ થશે.
At the same time, income of the people will increase because of the increase in the employment, and ultimately people will spend more behind consuming or purchasing the goods. એટલે ડિમાન્ડ બી ઇન્ક્રીઝ થઈ, એન્ડ અગેન ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે તો લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ તો ઇન્ક્રીઝ થશે જ, પણ સાથે સાથે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ પણ વધારે ઇન્ક્રીઝ થશે અને ઇન્ફ્લુઅન્સ થશે. સો ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હેવ ધ adequate finance. The next topic is difference between commercial banks and RBI. અત્યાર સુધીનું આપણું જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતું ને યુનિટ 2નું ઇન્ડિયન બેન્કિંગ સિસ્ટમ, એમાં આપણે કમર્શિયલ બેંક્સ છે ને ડિટેલમાં સ્ટડી કર્યું કે કેવી રીતે, વોટ આર ધ ફંક્શન્સ ઓફ કમર્શિયલ બેંક, હાઉ ઇટ વર્ક્સ, એન્ડ કઈ બેંક છે એ કયું ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે એ બેંકનું ટાઇટલ લઈ શકે. તો હવે આરબીઆઈ અને કમર્શિયલ બેંક્સ આ બે વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે દેટ વી વિલ સી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સર્ટેન પોઈન્ટ્સ. ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ કમર્શિયલ બેંક ઇઝ profit maximization, while the objective of RBI is economic development. Yes, કોઈ પણ કમર્શિયલ બેંક છે ને એનો પ્રાઇમ ગોલ છે ને ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન. All the activities, all the functions which are performed by the commercial banks are always done with a view to earn more and more profit. But if we talk about the Reserve Bank of India, the RBI's main objective is not to earn profit but is economic development with stability. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે ને એઝ ઇટ ઇઝ પબ્લિક અંડરટેકિંગ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના કંટ્રોલમાં છે, તો એનો પ્રાઇમ ગોલ છે ને ઇટ ઇઝ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વિથ સ્ટેબિલિટી, કે આપણી ઇકોનોમી છે એનું કેવી રીતે વધારે ને વધારે ડેવલપમેન્ટ કરવું, અને આ ડેવલપમેન્ટ છે ને એ સ્ટેબલ રેટથી થવું જોઈએ. એવું નહીં કે ક્યારેક ડેવલપમેન્ટ વધારે થયું કે ક્યારેક સાવ ડેવલપમેન્ટ થતું જ નથી. એ ડેવલપમેન્ટ છે એ કન્ટિન્યુઅસ બેઝિસ ઉપર થવું જોઈએ. સો the prime objective of the RBI is the economic development with the stability. But it does not mean that કે RBI છે એ profit earn નથી કરતો. Yes, it does earn, it always RBI છે એને પણ profit થાય છે, it does make profit, but profit making is the secondary or the incidental objective of the RBI, because as it performs number of functions, it earns profit, it makes profit, but it is not the prime objective of the RBI. Profit maximization or profit making છે એ RBI નો second objective છે. The second point is commercial banks are involved with the public directly. RBI is not directly connected with the public or the people. As we know, કોઈ પણ કમર્શિયલ બેંક હોય તો એને ડાયરેક્ટ પબ્લિક ડીલિંગ હોય. આપણે બેંકમાં જશું ને રાઈટ, કે આપણે મની ડિપોઝિટ કરવા હોય, લોન લેવી હોય, કે કોઈ પણ બેંકના મની ટ્રાન્સફર કરવા હોય, બેંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય બેંકમાં, તો આ કોઈ પણ રીઝનથી આપણે કમર્શિયલ બેંકમાં જઈએ છીએ. આપણે ડાયરેક્ટ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પાસે નથી જતા, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય commercial banks are connected with the people, but Reserve Bank of India is not connected with the people, but RBI is connected directly with the commercial banks of the country. RBI છે ને એ કમર્શિયલ બેંક સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, અને કમર્શિયલ બેંક છે ને એ પબ્લિક સાથે, લોકલ પબ્લિક સાથે કનેક્ટેડ હોય છે. The third point is commercial banks are many in the country while central bank is only one in the country. As we know કે there are number of commercial banks in our country. આપણી કે કોઈ પણ કન્ટ્રીની વાત કરો તો ઘણી બધી કમર્શિયલ બેંક્સ હોય છે, લાઈક SBI છે, BOB છે, HDFC છે, એક્સિસ બેંક છે, કે આવી ઘણી પ્રાઇવેટ બેંક હોય કે પબ્લિક બેંક હોય, બટ there are number of commercial banks in our country, but reserve banks cannot be more than one. Central bank છે ને એ તો ઓલવેઝ એક જ હોય. The fourth point is commercial banks have its branches in our country as well as in abroad. Yes, commercial banks છે ને એની બ્રાન્ચીસ હોઈ શકે, એ તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે રૂરલ એરિયાઝ હોય, અર્બન એરિયાઝ હોય, ડિફરન્ટ સિટીઝ છે, ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સ છે,
ઇવન ઇન ધ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ કમર્શિયલ બેંક્સની છે ને બ્રાન્ચીસ બધે હોઈ શકે છે. આપણે જે ફોરેન બેંક ભણ્યા હતા, રાઈટ, ઇન્ડિયન બેંક એન્ડ ફોરેન બેંકવાળો જે ટોપિક હતો, કે એટલે કમર્શિયલ બેંક્સ છે ને એ ઇન્ડિયામાં બી હોઈ શકે, ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સમાં, ડિફરન્ટ સિટીઝમાં કે ડિફરન્ટ કન્ટ્રીમાં બી હોઈ શકે. બટ આરબીઆઈ ડઝ નોટ હેવ એની બ્રાન્ચીસ. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કે સેન્ટ્રલ બેંક છે ને એની કોઈ બ્રાન્ચ નથી હોતી. આરબીઆઈ કે સેન્ટ્રલ બેંક છે એ કન્ટ્રીમાં એક જ હોય છે. હા, આપણે જોયું કે એની ઓફિસીસ હોય છે, બટ એની કોઈ બ્રાન્ચીસ હોતી નથી. The next and the fifth point is, it can collect deposits from the public and can lend it. While RBI cannot accept the deposit from the public, yes. When we understood the meaning of the commercial banks at that time, I told you that if any financial institution wants to earn the title of the bank, at that time it has to perform two functions simultaneously, that are accepting the deposits from the public and using these deposits for the purpose of lending. કે કમર્શિયલ બેંક છે ને એ જનરલ પબ્લિક પાસેથી પહેલાં ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરશે અને પછી આ ડિપોઝિટ છે એને બીજા કોઈ પર્સનને લોનના ફોર્મમાં આપશે કે જેને એની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, કોઈ પણ પર્સન હોય, કંપની હોય, ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય કે કોઈ પણને. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ પેડ, આ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ કમર્શિયલ બેંક માટે પ્રોફિટ કન્સિડર થાય છે. બટ આરબીઆઈ છે ને એ ક્યારેય ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ નથી કરતી. ઇટ ઇઝ નોટ અલાઉડ ટુ એક્સેપ્ટ ધ ડિપોઝિટ ફ્રોમ ધ પબ્લિક, બિકોઝ જો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઓર વી કેન સે ધ સેન્ટ્રલ બેંક ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરવા માંડશે અને એને જો બીજાને લેન્ડ આપશે ને તો એનો મતલબ એમ કે એ છે ને અનફેર કોમ્પિટિશન થશે કમર્શિયલ બેંક સાથે. તો એ કમર્શિયલ બેંક સાથે કોમ્પિટિશનમાં ઉતરી ગયું, તો એનો તો કોઈ મિનિંગ નથી. એટલે આરબીઆઈ છે એ કમર્શિયલ બેંક સાથે કનેક્ટેડ છે, બટ ઇટ ડઝ નોટ મીન કે આરબીઆઈ કેન એક્સેપ્ટ ધ ડિપોઝિટ ફ્રોમ ધ પબ્લિક. અને હા, ડિપોઝિટ જો એક્સેપ્ટ જ નહીં કરે તો બીજાને લોન આપવાનો તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. બટ one thing over here is that the RBI can accept RBI is permitted to accept the deposits from the ex-deputy governor or the ex-governor. આરબીઆઈના જે એક્સ ડેપ્યુટી ગવર્નર છે ને અને કાં પછી એના જે એક્સ ગવર્નર છે ને એની પાસેથી આરબીઆઈને ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરવાની પરમિશન હોય છે, રાઈટ. એટલે આવા સ્પેશિયલ કેસીસ હોય ને સ્પેશિયલ પર્સનના, તો જ આરબીઆઈ છે એ ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. The sixth point is, it has to follow the rules and regulations of RBI. RBI controls the activity of the commercial banks. Yes, each and every commercial banks has to follow the guidelines and the rules which are given by the RBI. આરબીઆઈ જેટલા ઓર્ડર આપે ને, જેટલી ગાઈડલાઇન્સ હોય કે એના જેટલા રૂલ્સ હોય એ દરેક કમર્શિયલ બેંક્સે કમ્પલસરીલી ફોલો કરવા જ પડે. જો કમર્શિયલ બેંક્સ આરબીઆઈની ગાઈડલાઇન્સને ફોલો ન કરે તો આરબીઆઈ કેન ટેક લીગલ એક્શન અગેન્સ્ટ ધેટ બેંક. જો આરબીઆઈની ગાઈડલાઇન ફોલો ન કરે ને તો આરબીઆઈની ઘણી બધી કન્ડિશન્સ છે. એટલે દરેક કમર્શિયલ બેંકે છે એ આરબીઆઈના બધા જ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એ ફોલો કરવા પડે છે. એ રિઝર્વ રિલેટેડ હોય, સીઆરઆર હોય, એસએલઆર હોય, ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન હોય, રાઈટ. આ બધું આપણે ભણી ગયા છીએ, રાઈટ. કેશ રિઝર્વ રેશિયો છે, સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો છે, ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન છે. તો આ બધા ફંક્શન્સ છે ને એ ઓર્ડર્સ છે કે ગાઈડલાઇન્સ છે એ કમ્પલસરીલી કમર્શિયલ બેંક્સે ફોલો કરવી જ પડે. એન્ડ આરબીઆઈ કંટ્રોલ્સ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધ કમર્શિયલ બેંક. એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ ઇનિશિયલી ઇન ધીસ લેક્ચર કે આરબીઆઈ છે ને એ માર્કેટમાંથી મની સપ્લાયને કંટ્રોલ કરે છે અને મની સપ્લાયને કંટ્રોલ કરવા માટે થઈને કમર્શિયલ બેંક છે ને એ એક લિંક છે કે આરબીઆઈ છે ને એ કમર્શિયલ બેંકને રેટ્સ છે એ લોન આપશે એ રેટ્સ ઉપર અને એ રેટ્સ ઉપરથી પબ્લિકને કેટલા રેટ્સ ઉપર લોન્સ આપવી કે ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરવીને એ ડિસાઇડ થાય. એટલે આરબીઆઈ છે ને એ ડિરેક્ટલી કમર્શિયલ બેંક્સને કંટ્રોલ કરશે એની બધી એક્ટિવિટીઝને. The next point is, commercial banks are connected with the world bodies. Yes, while commercial banks are
not connected with the world bodies, but RBI is linked up with the international institutions. સોરી સ્ટુડન્ટ્સ, એક અહીંયા નોટ વર્ડ રહી ગયો છે કે કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ કોઈ પણ વર્લ્ડ બોડીઝ સાથે કનેક્ટેડ નથી. તો આવા વર્લ્ડ બોડીઝ ક્યાં છે? IMF છે, ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ, દેન IBRD, or we can say World Bank, that is International Bank for Reconstruction and Development, which is also known as the World Bank. એટલે IBRD, IMF અને World Bank છે એ they work in tandem. So કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ આવા કોઈ વર્લ્ડ બોડી સાથે કનેક્ટેડ નથી, પણ RBI છે એ આ વર્લ્ડ બોડી સાથે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે. The governor of RBI is nominated as the alternative governor in the International Monetary Fund. એટલે આરબીઆઈના જે ગવર્નર છે ને એ ઓલ્ટરનેટ ગવર્નર તરીકે IMFના ઓલ્ટરનેટ ગવર્નર તરીકે નોમિનેટ થાય છે, એન્ડ ધ સેન્ટ્રલ ફિનાન્સ મિનિસ્ટર છે ઇઝ ડેઝિગ્નેટેડ એઝ ધ ગવર્નર ઇન IMF. એટલે જે સેન્ટ્રલ ફિનાન્સ મિનિસ્ટર છે ને એ IMFના ગવર્નર તરીકે ડેઝિગ્નેટેડ છે. નાઉ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, કમર્શિયલ બેંક્સ છે એને વર્લ્ડ બોડીઝ સાથે આવા કોઈ રિપ્રેઝન્ટેશન્સ હોતા નથી. એટલે કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ આરબીઆઈ સાથે કનેક્ટેડ રહેશે અને આરબીઆઈ છે ને આ બધા વર્લ્ડ બોડીઝ સાથે કનેક્ટેડ રહેશે. ધ નેક્સ્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ ડિફરન્સ ઇઝ ધેટ it does not work in advisory capacity, while RBI is fiscal advisor to the government. કમર્શિયલ બેંક્સ છે ને એ એડવાઇઝર તરીકે ક્યારેય વર્ક નથી કરતું ગવર્મેન્ટને, બટ હા આરબીઆઈ છે ને એ ગવર્મેન્ટના ફિસ્કલ એડવાઇઝર તરીકે વર્ક કરે છે. હાવ ગવર્મેન્ટને છે ને ઘણી બધા એવી પોલિસી ડિસિઝન્સ હોય છે કે આપણા ડેવલપમેન્ટ રિલેટેડ ડિસિઝન્સ કે ઇકોનોમિક ડિસિઝન્સ હોય તો એમાં એડવાઇસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે બેંક્સ છે એ કેવી રીતે, આપણી પાસે કેટલા રિઝર્વ છે, કેટલા રિઝર્વને આપણે માર્કેટમાં મૂકી શકીએ છીએ. આવા ઘણા બધા ઇસ્યુઝ છે ને પહેલાં થયા છે કે જ્યારે ઇકોનોમીમાં ફિનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ આવે ને તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ સચ ફિનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ ગવર્મેન્ટ હેવ ટુ પુટ સમ મની ઇન ટુ ધ માર્કેટ. જો માર્કેટમાં બહુ ડિપ્રેશન ચાલતું હોય ને તો આરબીઆઈ શું કરશે, માર્કેટમાં છે ને મની સપ્લાયને ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. કેવી રીતે? તો એના જે ક્રેડિટ કંટ્રોલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે ને એના થ્રુ, કે CRR છે, બેંક રેટ છે, CRR છે, SLR છે, ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન છે, આ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ શું છે ને એ હું તમને ડિટેલમાં પછી ટોપિકમાં સમજાવીશ, પણ અત્યારે એટલું સમજાવું છું કે આરબીઆઈ છે ને એ આ બધા ક્રેડિટ કંટ્રોલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ થ્રુ માર્કેટમાં મની સપ્લાયને કંટ્રોલ કરી શકે. એટલે જ્યારે ઇકોનોમીમાં ફિનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ આવે ને એટ ધેટ ટાઈમ ગવર્મેન્ટ રિક્વાયર્સ એડવાઇસ, રાઈટ? કે આવી એડવાઇસ કોની પાસેથી લઈ શકે છે? તો આ ફિસ્કલ એડવાઇઝર. ફિસ્કલ પોલિસી છે, મોનિટરી પોલિસી છે, એક્ઝિમ પોલિસી છે, આ બધી પોલિસી છે ને આપણી કન્ટ્રી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોલિસીસ છે. ફિસ્કલ પોલિસીને આપણે કહી શકીએ કે ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચરની પોલિસી, રાઈટ? કે ગવર્મેન્ટના રેવન્યુ સોર્સિસ કેટલા છે અને એની સામે ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્સીસ કેટલા છે, રાઈટ? એક્ઝિમ પોલિસી છે, એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ પોલિસી છે, મોનિટરી પોલિસી, હાઉ ટુ કંટ્રોલ ધ મની સપ્લાય ફ્રોમ ધ માર્કેટ. એટલે મોનિટરી પોલિસી ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોલિસી કે એના ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ મેજર્સ થ્રુ આરબીઆઈ છે એ માર્કેટમાં કરન્સી કંટ્રોલ કે ક્રેડિટ કંટ્રોલ છે એ કરે છે. સો આરબીઆઈ એક્ટ એઝ એન ફિસ્કલ એડવાઇઝર ટુ ધ ગવર્મેન્ટ, while commercial banks does not work in the advisor capacity. So whenever the government requires a guidance for the financial and fiscal issues concerning the nation, they can contact to the Reserve Bank of India. So the commercial banks do not work in such advisor capacity. So it was all about the difference between the commercial banks and the Reserve Bank of India. કે કમર્શિયલ બેંક હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે કેવી રીતે વર્ક કરે છે અને આરબીઆઈ છે એ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. એટલે ઇન શોર્ટ તમને જો કહી દઉં ને તો આરબીઆઈ છે ને એ કરન્સી નોટ્સ છે, પેપર નોટ્સ છે એ બનાવે છે અને એને ત્યાંથી ઇસ્યુ કરે છે.
આરબીઆઈ ડિસાઇડ કરશે કે માર્કેટમાં કેટલા મની સપ્લાયની રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે જો આરબીઆઈને માર્કેટમાં ઇન્ફ્લેશન હોય તો મની સપ્લાયને રિડ્યુસ કરવો પડે અને ડિપ્રેશન હોય તો મની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ કરવો પડે. સો આરબીઆઈ વિલ increase and decrease the money supply according to the situation of the economy, and by that it will control our economy with the help of the commercial banks. So the next topic is functions of RBI, that is legal framework. Now we will understand how RBI performs. એના જે various functions છે એ કેવી રીતે પરફોર્મ કરે છે અને એનું લીગલ ફ્રેમવર્ક કેવું છે. There are various acts which governs the function of RBI. આરબીઆઈના ફંક્શન્સને ગવર્ન કરવા માટે ઘણા બધા એક્ટ છે. Say for example, Umbrella Act, namely the Reserve Bank of India Act 1933 and the Banking Regulation Act 1949. So with the help of these acts, Reserve Bank of India issues various directions to the banking and financial sectors. એટલે આ જે બધા એક્ટની વાત કરીને આપણે અમ્બ્રેલા એક્ટ છે, ઓર વી કેન સે ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ 1933 એન્ડ ધ બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ 1949. આ એક્ટ થ્રુ આરબીઆઈ વિલ પ્રોવાઇડ ડિરેક્શન્સ to all the banks and the financial sectors so that the monetary stability as well as the stability in the economy can be maintained, which is required for the nation. જો આપણી કન્ટ્રીમાં છે ને આ મોનિટરી સ્ટેબિલિટી મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે 100 રૂપીસની નોટ છે ને એ જ્યાં સુધી તમારા પોકેટમાં રહેશે ને ત્યાં સુધી ઇકોનોમી સ્ટેબલ થઈ જશે. ફોર ધ કન્ટિન્યુઅસ working of our economy, for the growth and development of our economy, finance is really important, right? Without finance we cannot imagine our life. આ આપણી ઇકોનોમીનું કે આપણી લાઈફનું છે ને એક સેન્ટર પોઈન્ટ છે. તમે ઘરની બહાર નીકળો એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ શું યાદ આવે? યસ, વોલેટ રહી ગયું. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જાઓ મની ઇઝ રિક્વાયર્ડ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ફિનાન્સ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ આપણે પહેલાં જ મનીના ચેપ્ટરમાં જ ભણી ગયા છીએ. સો આરબીઆઈ છે એ ડિરેક્શન્સ ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે ટુ ધ બેન્કિંગ સેક્ટર્સ એઝ વેલ એઝ ધ ફિનાન્શિયલ સેક્ટર્સ. ધ ફંક્શન્સ ઓફ આરબીઆઈ આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ટ્રેડિશનલ ઓર રેગ્યુલેટરી ફંક્શન્સ એન્ડ ધ સેકન્ડ ઇઝ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓર પ્રમોશનલ ફંક્શન્સ. બટ there are certain other acts governing the specific functions of the RBI, like Public Debt Act 1944, Act governing the banking operations like Banking Companies Act 1970 and 1980, and the act which governs the individual institutions like State Bank of India Act 1954. એટલે આ આરબીઆઈના ડિફરન્ટ એક્ટની વાત થઈ કે જેના થ્રુ એ બેન્કિંગ સેક્ટરને અને વેરિયસ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે એને ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. સો એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ, ધ ફંક્શન્સ ઓફ આરબીઆઈ આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ રેગ્યુલેટરી ફંક્શન્સ એન્ડ પ્રમોશનલ ફંક્શન્સ. એટલે રેગ્યુલેટરી ફંક્શન્સને છે ને ટ્રેડિશનલ ફંક્શન્સ કીધા છે કે જે પહેલેથી કે આરબીઆઈના જે મેઇન કોર એક્ટિવિટીઝ છે એ કઈ છે, અને ડેવલપમેન્ટ ફંક્શન્સ એટલે કન્ટ્રીના ડેવલપમેન્ટ માટે થઈને, ગ્રોથ માટે થઈને આરબીઆઈ છે એ કયા કયા ફંક્શન્સ પરફોર્મ કરે છે